اور اگلے دن بھی. اس کے بعد اگر کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے اور جس کا مجھے علم نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا اس نے فلاں جگہ پہ کیا، میں وہاں موجود نہیں تھا، میرے علم میں بھی نہیں ہے، اور یہ علیم صاحب بھی جانتے ہیں اپنی ایک ذاتی مجبوری کی وجہ سے عرصہ تقریباً 3 ہفتے سے میں اس وقت بھاگ دوڑ میں کہیں اور ہوں اور میں لائیوز پر نہیں ہوں. کل شاید میں نے 2 ڈھائی گھنٹے کی لائیو لگائی تھی ذرا اپنے آپ کو عادتیں آنے لگانے کے لیے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ اپنی ذاتی حیثیت میں ایسی حرکت کرتا ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری جماعت احمدیہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جماعت احمدیہ کے کسی بھی اصولی موقف کا اس کے ساتھ ہم نوا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں. اگر کوئی بندہ کرتا ہے اس کا ہمیں آڈیو ثبوت لا کر دے دیں، تو پھر اگر وہ ہمارے سمجھانے پہ نہیں سمجھتا تو پھر ہمارا نظام جانے گا اور وہ جانے گا، اس لیے اس کی فکر آپ نہ کریں. جی علیم صاحب آپ نے کچھ کہنا تھا اس کے بعد. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا بہت جی اچھا. اچھا علیم بھائی میں صرف اتنا مختصراً کروں گا، وہ صاحب جی کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، میرا خیال ہے پہلے وہ کر لیں پھر آپ. میرے خیال میں تو میرے بات کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. میں انہی کے لیے چلیں بات چلیں کرنا ایسے چاہ کر رہا لیں، تھا. ایسے کر لیں. تو احمد بھائی اچھا نے جو بھی بات بات کی ہے نا یہ ڈاکٹر علیم صاحب، صاحب کر لیں آپ، کر لیں بات. یہ اس کا پروف موجود ہے، لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ بہترین ہے، وہ اس سے زیادہ اوپر ہے. جی علیم بھائی. دیکھیے جب ڈاکٹر صاحب نے خود بات کر دی تو بات ختم ہو جانی چاہیے نا. ڈاکٹر صاحب نے جب کہہ دی ہے تو وہ ٹھیک ہے فرما رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورت طریقے سے اور جامعہ طریقے سے 3-4 فکروں میں وہ بات مکمل کر دی ہے. بات میرے دوست ہیں، محترم ہیں صاحب جی، بھائی ہیں میرے، میں صرف یہ ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے وہ پوچھ رہے تھے کہ کس نے مذمت کی، جی میں نے مذمت کی تھی، لیکن جو سیاق و سباق ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اصل کام سیاق و سباق ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جواب دینا، لاکھ کتاب لکھنا بہت خوبصورت ہے، بہت شان ہے اس میں کہ منہ پہ مارو کتابیں لکھ لکھ کے کہ ایسی کی تیسی. کسی کی جرت کیسے ہوئی کہ عقائد دو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے. اس کے اوپر کروڑ کتاب لکھنی چاہیے، بلکہ ارب کتاب لکھنی چاہیے. بہت ٹھیک فرما رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن جو مخصوص واقعہ ہے، یہ آدھی بات آپ کو شاید صاحب جی پتہ ہے، وہ پوری بات جو ہے وہ بات ہو رہا ہے. وہ جواب میں 130 سال کی تاریخ ہے، میں نے اس دن بھی بات یہ کی تھی جماعت کی. وہ 100 سال میں اگر یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تو اچانک اگلے دن یہ کام ہو جانا ایک دن چھوڑ کے، تو یہ قابل تشویش ہے. اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ چیز کہتا ہوں، جماعت احمدیہ عالمگیر کا بہت سخت موقف ہے اس بارے میں. گستاخی اور یہ سوچ کے اور اس کے جواب میں رسول کریم کی ذات تک پہنچنا اور ادھر تک وہ چیز کرنا، یہ کوئی قابل مذمت ہے. اور جماعت کا کوئی حمایت کہہ لیں جو دوسرے دوست کہہ رہے تھے، یا جماعت بالکل بھی نرم گوشہ اس بارے میں کسی احمدی کے بارے میں نہیں رکھتی ہے. سخت سزا دیتی ہے اور سختی سے ڈیل کرتی ہے اس بات کو. علیم صاحب اس بارے میں یہ ایک میں پروف بھی انتہائی دے دیں ذمہ داری کہ سے جو کہہ سکتا ہوں دوست، میں. علیم بھائی ایک پروف بھی ان کو دے دیں کہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ عامر نذیر سے ہی بات کرتے ہوئے ہمارے ایک احمدی نوجوان نے ایسی ہی ایک غلطی کر دی تھی. ٹھیک، اور اس نوجوان کو اس نے، چونکہ وہ ظاہر ہے واضح تھی اور پتہ تھا اور اس کی ہر چیز ہر لحاظ سے تصدیق ہو چکی ہوئی تھی. عامر نذیر صاحب بھی جانتے ہیں، اور اس بندے کو میں اس کا نام نہیں یہاں پہ لیتا، کسی کا پردہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے. چند دن نہیں گزرے تھے، باقاعدہ جماعت نے آفیشیل اس کی تردید بھی کی، اس کا اخراج بھی کیا، کیونکہ اس نے اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہی، وہ اپنے اور انداز سے تھا. جو بھی وجوہات تھیں، ان کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا سٹانس ہے اور کیا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں ایسی غلطی کرنے والوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں گواہ ہوں اس چیز کا، مجھے پتا ہے، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. اچھا میں تو بات سمیٹنا چاہوں گا، لیکن اس کو صرف دوسری ایک طرفہ موقف لے کے اس کو بات کو لپیٹنا اور اس کو اینگل اور دینا، یہ زیادتی ہے کہ وہ اس لیے پڑے گی کہ جواب دینے کے لیے، اور جب وہ جواب دے سکتے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہ زیادتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس بات میں متفق ہوں. جواب دینا، ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جو کتاب لکھی ہے وہ مسلمانوں کے پڑھنے کے لیے لکھی ہے، ادھر تک میں متفق ہوں. لیکن صرف یہ اس کی وہ ایلیبائی لینا اور یہ دلیل لے کہ وہ چیز ہونا، یہ زیادتی ہو جائے گی. پھر بات کا پورا جو بات ہے وہ سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، پھر اس پہ کمنٹ کیجئے. ادھر تک تو آپ صاحب جی نے جو بات کی بہت خوبصورت بات کی، ٹھیک ہے، کوئی بندہ اختلاف نہیں کرے گا، لیکن بات کو صرف یہیں پہ رکھنا اور یہیں پہ لپیٹنا اس کو، اور یہیں پہ ریپ کر کے سائڈ پہ رکھنا اور کہنا کہ ہاں بھی یہ اب ٹھیک ہے غلط ہے، ایسے نہیں ہے. بات مکمل سمجھیے. جزاک اللہ، شکریہ. امید کرتا ہوں میری بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے.
جی تھینک یو علیم بھائی، بہت شکریہ۔ اچھا صاحب جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جزاک اللہ، میں تھوڑا سا بزی تھا۔ اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں پہ جو بندے بیٹھے ہیں تو ان بندوں میں کوئی ایک بندہ مجھے وہ دکھائیں، وہ ایک بندہ ہاتھ اٹھائے جو یہ سمجھتا ہو کہ اس راجپال نے جو کتاب لکھی ہے تو ہماری جو غیرت ایمانی ہے کیا وہ اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ اس بے غیرت کو ہم جواب دیں۔ اگر ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بات میں کر رہا ہوں اس کو اگر بینگ اے مسلم آپ سب لوگ سمجھ آئیں تو ہر ایک کے اندر غیرت ایمانی ہونی چاہیے کہ وہ اس کا جس بھی بہتر طریقے سے، ٹھیک ہے، یعنی جس رنگ میں اس نے غلط کوٹ کیا ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو میرے خیال میں دوست میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی جو میر صاحب کے اوپر کوئی میرے خیال میں الزام وغیرہ کی جو بات ہے، اللہ جانے وہ کس پیرائے میں کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر ان کی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی جو کتاب پڑھی ہے تو پڑھ کے اس کے اندر جو جواب انہوں نے اوپر یعنی پہلے مینشن کیا ہے کہ یہ غلطی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوخ کی ہے، تو اس کا جواب دیا ہے۔ تو کیوں دیا بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر غیرت تھی، اپنے رسول کی غیرت ہونا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ تو اگر ہم خود کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میری بات ہے کہنے کا مقصد۔ اگر اس کو آپ سمجھ جائیں گے تو میرے خیال میں کوئی مسلمان اس بات چلیں پہ صاحب بھائی بہت شکریہ۔ جی احمد علی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ احمد علی آپ مجھے موقع دیں، ایک سیکنڈ ہے، مجھے بھی بات کر لینے ٹھیک، دیں۔ آپ کو چلیں سوال جی عامر صاحب آپ کریں۔ عامر صاحب یار کیسے کنفیوزنگ لوگ ہیں اور کیسا یہ گروہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کتاب جواباً لکھ کر گستاخی کی ہے۔ آپ ہماری بات کی مذمت کرتے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری کی بھی مذمت کریں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تو فرض ادا کیا ہے، اور یہ ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑ جواب دینا چاہیے تھا۔ ان کے آپس میں بیان نہیں میں۔ اسی طرح سے ایک بندہ کہتا ہے کہ سلیم میر نے یہاں پر پڑھ کے کتاب سنا کے اور چیلنج کر کے انہوں نے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا تم شاعر صدوم پڑھو گے، ہم جواب میں رنگیلا رسول کتاب پڑھیں گے۔ ایک بار نہیں کہا، ریپیٹڈلی کہا، اور بار بار کہنے کے بعد وہاں بات رک گئی، ختم ہو گئی، وہ براڈ ختم ہو گئی۔ گھر آ کے اپنی براڈ پر وہ سویرے سویرے کھول کے ایک دن نہیں پڑھی، ایک دن جب پڑھی آپ کے سارے لوگوں کو آگاہ کیا کہ دوسرے دن پھر سویرے اٹھ کے وہی کتاب پڑھی کی جو باقی صفحے رہ گئے تھے۔ آپ میں سے کس کی جرت ہوئی ہے جا کے اس کی براڈ پہ اس کو کہے اور کیا کر رہے ہو، یہ جماعت احمدیہ کا موقف نہیں ہے؟ کس نے اس کی مذمت کی ہے؟ ڈاکٹر زکریا صاحب کہتے ہیں نہیں ہم اصلاح کرتے ہیں ایسے لوگوں کی۔ اور بھائی وہ چیلنج کر کے انہوں نے ایک دفعہ نہیں پڑھی، 2 دن پڑھی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ ابھی بھی آپ کنفیوز ہیں، سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، سوائے میں عرض کر رہا ہوں کہ 3-4 بندے، اب زکریا صاحب نے بھی تھوڑی سی کھل کے کی ہے، پہلے 3 بندوں نے مذمت کی تھی۔ لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، روٹی کو چوچی کہتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کے بات کو کر رہے ہیں، گدلا کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں سلیم میر صاحب نے کس طرح پڑھ دی ہے کہ او بھائی انہوں نے اس لیے پڑھی ہے کہ اگر تم ہمارے مسیح موعود پر کوئی الزام لگاؤ گے، کوئی گالی دو گے، ان کو برا بھلا کہو گے، ہم جواب میں راجپال کی وہ گالیاں دوہرا کے تمہارے نبی کو گالیاں دیں گے کہ تمہارے نبی کو راجپال نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اس لیے پڑھی گئی ہے۔ یہ بات مولانا غلط ثناء بات اللہ ہے، نہ امرتسری ایسے کے پڑھے، لکھنے کے ساتھ غلط کیا بات ہے، کمپیریزن اس بات کو بات کا؟ گڑبڑ، ہر بات کو گڑبڑ کر دیتے نہیں ہیں ہم۔ ایسے نہ کریں۔ گڑبڑ ہو گئی ایک ہے، منٹ گڑبڑ ہو گئی ہے، ڈاکٹر صاحب، گڑبڑ ہو گئی ایک ہے۔ منٹ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک منٹ 4 ایک لوگوں نے موقع بات دیجیے کی ہے، نا۔ میں نے جیسے ہی کیا گڑبڑ ہو گئی ہے، ہاں میری تو گل پھر گڑبڑ ہو آپ گئی کا نال ہی۔ طریقہ غلط ہے نا، آپ کا طریقہ غلط ہے۔ اچھا مجھے چلے یہ ڈاکٹر بتا صاحب کا دیں کہ موقف بھی جب لے تک لیتے ہیں۔ جی آپ کو ڈاکٹر صاحب سن کا لیں، موقف لیں۔ ایک منٹ شیخ صاحب، ایک آپ نے منٹ، دینی ہے اگر جواب یا ڈاکٹر آپ صاحب نے کو دینا ہے؟ میں دے دیتا ہوں، سن لیں، اچھا اگر چلے آپ آپ دیں، کو آپ دیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کتاب اس نام کی کوئی کتاب ہے، تو آپ کیسے امیجن کر لیں گے کہ کسی بندے کا نام راجپال ہے، اس راج نام پال کے بندے نے ایک صاحب کتاب جی لکھی بات ہے، یہ ہے، اس مجھے ایک سیکنڈ کے کتاب لیے کے عرض اندر کرنے دیں۔ صاحب جی ایک سیکنڈ، بات وہ یہ ہو ہی نہیں رہی۔
آپ بات کو کہیں اور کچھ اور سمجھ رہے ہیں, وہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں, شام تک ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب مجھے کلیئرنس تو کر لینے دیں. میں آپ کو کلیئرنس دے دیتا ہوں. کلیئرنس سادی سی یہ ہے کہ اگر تو کسی بندے نے شہر صدوم کے جواب میں یہ کتاب پڑھی ہے, وہ عامر نذیر ہو, وہ میر سلیم ہو, خواہ وہ مبشر کالوں ہو, اگر تو کوئی بندہ بھی زندگی میں میرے سامنے کبھی یہ جرت کرے گا کہ وہ ہمارے کسی بڑے کے کتاب پڑھے جانے کے یا توہین کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی گئی توہین انگیز تحریر پڑھنے کی نیت بھی کرے گا, تو میری طرف سے اس کے پیدا ہونے پر بھی لعنت ہے. ٹھیک ہے, اس کا نہ ہونا بہتر تھا اس دنیا کے اندر بجائے اس کے کہ وہ آ کے یہ حرکت کرتا. اب البتہ وہ الگ بات ہے آپ کسی براڈ کی یا کسی جگہ کی, میں وہاں موجود نہیں تھا, میں خدا کو حاضر ناظر جان کے حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پر 1 دن یا 2 دن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کو ذات کو حاضر ناظر جان کے میں کہتا ہوں کہ نہ مجھے علم ہے, نہ مجھے آج تک کسی نے کوئی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ دی ہے, اور نہ ہی میں اس محفل کا حصہ تھا, نہ میں وہاں موجود تھا. میں ہوتا تو میں ضرور اس بات کو وہیں پر, اگر اس انداز سے ہو رہی ہوتی, اگر یہ بات ہو رہی ہوتی تو میں ضرور روکتا. ایک بات. اب یہ ایک اصولی سٹانس ہم نے دے دیا ہے, اب اس کے اوپر دوسری تیسری چوتھی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. اگر کسی نے کوئی علمی بحث کی ہے. ہاں جی عامر نذیر ذکریہ صاحب آپ یا تو سربراہ ہوں کہ آپ کا ایک نہیں علیم صاحب, ایک بندے کا بیان, اگر وہ طلت صاحب کا بیان ہی کافی تھا, آپ کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں, اپنی حیثیت مطلب جا تو میری عرض سن لینا, ہمارے تو سب کے دل دکھے ہوئے, ہمارا تو ایک جس طرح میرا دل دکھا ہوا ہے اس طرح دوسرے سب لوگوں کا دل دکھا ہوا ہے. ہمارا کون مداوا کرے. ڈاکٹر صاحب آپ کا اگر دل دکھا ہے شہر صدوم پڑھنے سے, تو یہی تو میں نے کہا آپ کا دل تو مرم لگ گئی نا, آپ کے دل پر تو مرم لگ گئی نا. آپ کا نا میں غصہ جو ہے نا اس کو جائز ناجائز کروا جو ہے نا, جو آپ کو سن تو لیں, آپ اپنے غصے کو جائز ناجائز کی حد تک ہی رکھیں, سن لیں, میں آپ کو کروا دیتا ہوں وہ کیا ہے. اگر راجپال نے جو کتاب لکھی ہے, اگر اس نے لکھی نہ ہوتی تو ثناء اللہ امرتسری اس کا جواب کیسے دیتے؟ اب یہ بات ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایسا کہتے ہیں بات کر رہے ہیں دوست, آپ پیچھے کی نہیں بات کر رہے ہیں. علیم بھائی ایک منٹ, علیم بھائی ایک منٹ, مجھے ایک منٹ ٹھہر جائیں. مجھے اس عامر نذیر سے اس بات کا جواب چاہیے کہ جو ثناء اللہ امرتسری نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ ٹھیک دیا ہے یا نہیں دیا. اگر اس نے ٹھیک دیا ہے تو کیا وہ اگر خود کو مسلمان کہتا ہے تو ہم جو ہیں یا دوسرے جو ہیں وہ خود کو مسلمان کہہ کے اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ تو اس نے جواب دینے کے لیے پڑھی ہے. ہاں سن لیں, ابھی آپ کو تکلیف ہوگی, میں آپ کو دیتا ہوں تکلیف کیسے. اس نے جواب کیا کوئی اس کو غیب کی وحی ہوئی تھی کہ کسی بندے فلاں بندے نے کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کا اس نے جواب دے دیا, اس نے پڑھے بغیر جواب دیا تھا. ہاں جواب دیں, کچھ نہیں پڑھا تھا اس نے, کچھ نہیں دیکھا تھا اس نے. جواب دینے دیں, جواب دینے دیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ جواب دے دیں ذرا, مجھے آپ کا جواب ذرا ریکارڈ کر لینا چاہیے. کر لو بھائی, کر لو جواب ذرا دیں نا ذرا اپنا. اس نے پڑھے بغیر جواب دیا تھا, اس کو وہی ہوئی تھی. آپ خوش ہو جائیں نا, مائک میوٹ کر لیں, میں جواب دیتا ہوں. میں نے آپ کی بات سنی ہے میوٹ کر کے, اب سنیں آپ بھی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ناصر بٹ آیا, وہ بھی یہی بات کر رہا ہے, آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں, آپ کی اکثریت یہی بات کر رہی ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جب وہ کتاب پڑھی گستاخی ہو گئی. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جب اس کی باتیں کوڈ کی گستاخی ہو گئی. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کیوں کوڈ کی, کیوں لکھی باتیں اس کی, کیوں جواب دیا, یہی تو آپ کو غصہ ہے کہ لکھنے نہیں چاہیے تھا. اصل اندر آپ کے یہی ہے. لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو جو زخم لگے تھے ان پر مرہم رکھی ہے وہ کتاب لکھ کے. آپ میں سے, آپ کے کابرین میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی, آپ کو توفیق ہوئی ہے وہ کتاب دہرا کے یہاں ٹک ٹاک پر سنانے کی 100 سال بعد. اس لیے ہم تو اس کو درست عمل بلکہ سمجھتے فریضہ ادا کیا ہے, فرض کفایہ ادا کیا پوری قوم کی طرف سے. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے پڑھی ہے, پڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے اس لیے پڑھی ہے ٹک ٹاک پر کہ مرزا صاحب کا دفاع کیا جائے گا ان باتوں سے؟ تو ہے آپ پر, اور خود کو مسلمان کہتے ہو ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی نبی پاک کو مانتے ہیں. اب بشرمی کی حد ہو گئی ہے. اپنے اس پر یہ بات رکھنی ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکتا ہے. شرم نہیں آتی ہے؟ نہیں آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟
दूसरा हाँ, जवाब बस देने में तो पड़ी है। यही है तेरी औकात, सुन ले, यही तेरी औकात है कि मैं उसकी ये- आगे मेरा बंदा ख्याल है जवाब माहौल जो है ना वो अपना थोड़ा माइक सा म्यूट करना ना, बेहतर, साहब जी, अपना जरा थोड़ा माइक सा म्यूट माहौल करना। बेहतर बनाने की आमिर भाई कोशिश आप भी की प्लीज जाए तो मेरा देखिए, ख्याल शेख साहब एक आप मिनट, इसका जरा माइक म्यूट करना, इसका माइक म्यूट करना, माइक इसका म्यूट माइक मैं म्यूट ज्यादा करना जरा। आपसे तेरी हाँ, जरा इखलाक करना सब माइक नहीं, म्यूट एक कर ले फिर आमिर एक भाई बात यार, मैं आपने सब माइक तुझे म्यूट सिखा कर ले, देता हूँ, साहब जी लीम आपने साहब बात बात कर ले यार। लिखने है साहब जी ना। आपने बात करनी है, आप आपने बात नहीं करनी है आपने, अलीम लेकिन साहब ये यार तू तड़ा मेरी और बात ये सुनो, जो इस मैं तरह की ना, कोई ये नहीं अभी प्लीज। सुन तो आप ले, बात मेरी कर बात लें सुने, अपनी, लेकिन तू तड़ा नहीं प्लीज। यार मुझे वो बार बार एक मिनट। अच्छा अच्छा, जी अलीम ये साहब आप अपनी मौजूद हद हैं? तक नहीं, उसको कैसा था ये अथेंटिक मानता है। एक मिनट ठहर जाएं, बाकी जो उम्मत मुसलमान के अंदर है जो यार पाए जाने देखें वाले अगर दूसरे आपने मुसलमान, फिर भाई जवाब नीडो देना भाई है, फिर यार आमिर चुप हो साहब जाओ ने जवाब प्लीज देना है, यार, राजा फिर जवाब सेफ दो। राजा एक मिनट यार, एक मिनट चुप हो जाओ नीचे लगे हुए हो। यार, अच्छा नीडो शाह यार आप एक भी मिनट चुप हो जाओ ना म्यूट यार, नीचे लगे, नीचे ऊपर कोई नहीं यार लगा आप हुआ, प्लीज क्या यार एक मिनट बेवकूफ खामोश हो है। जाओ। जरा बात करो, ये नीचे नीडो जब भाई लॉजिक की खामोश बात हो हो जाओ रही है, प्लीज यार, आपको नीडो भाई मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाओ, तो अब आप हो जाओ प्लीज। आमिर नजीर साहब हमारे वो मोहतरम है, उनको ये तू जी आमिर नजीर साहब इधर हैं, हाँ, बिल्कुल कोई मोहतरम है, मसला नहीं है ठीक यार, है, ओ भाई मोहतरम ही होंगे, लेकिन मुझे ये लेकिन बताएं साहब कि जी ये वो तू तड़ा वाला लफ्ज नहीं है, प्लीज आप इससे जरा अवॉइड ठीक करें। है, अच्छा ठीक हो गया, माजरत मैं उसके लिए, मैं सुन ले, मेरी बात सुने। क्या जो सनाउल्लाह अमृतसरी ने जवाब दिया है वो फिर ये अगर कोई दूसरा मुसलमान देना चाहे तो वो क्या गलत है? तो अगर उसका किताब का किसी को पता ही नहीं होगा, किसी ने उसको जाना ही नहीं है, राजपाल नाम के बंदे का किसी को पता खबर ही नहीं है, तो वो दूसरे मुसलमान माशाल्लाह हो सकता है वो बड़े मुफक्कर हों, बड़े आलम हों, पढ़े लिखे हों, लेकिन उनकी नज़र तक इस किताब का कभी उनको उनको पता ही ना हो कि ये किताब किसी ने लिखी है, तो वो जवाब कैसे देंगे? या अपने उस बंदे की सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की शान के लिए बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं कि उन्होंने जवाब दिया, जब वही बात जमात अहमदिया कहती है कि भाई इसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो फिर जमात अहमदिया पे इल्ज़ाम, यह तमाशा बनाया हुआ है भाई, अजीब किस्म के लोग हैं। अहले सुन्नत की तरफ से अगर कोई जवाब देगा तो वो इनको कबूल नहीं है, अगर शिया की तरफ से कोई जवाब देगा वो इनको कबूल नहीं है, क्योंकि इन्होंने पैमाना बनाया हुआ है कि जी वो बस उन्होंने पढ़ ली थी, उन्होंने जवाब दे दिया, वो जी बल्ले बल्ले सनाउल्लाह अंसारी साहब वो बड़े अच्छे हैं। बाकी कोई मुसलमान पढ़ ले, कोई शिया पढ़े, कोई देवबंदी पढ़े, कोई जितने भी मुसलमानों के अंदर दूसरे फिरके हैं, जो उनको जब पता ही नहीं होना कि राजपाल कौन है, उनको पता ही नहीं है ये किताब किसने लिखी है, तो वो जवाब कैसे देंगे भाई? जारी बात है, जो बंदा पढ़ेगा, जो बंदा तहकीक करेगा वो बंदा जवाब देगा। तो तुम कौन होते हो उसके ऊपर पाबंदी लगाने वाले? या फिर ऐसा करो कि जो जिन्होंने किताब इंटरनेट के ऊपर चाढ़ी है वो मैं तुम्हें बताऊं कितने बंदे हैं, वो भी इस उम्मत मुसलमान के अंदर पाए जाने वाले वो एक ग्रोह है जिन्होंने ये अथेंटिसिटी दी है, इजाजत दी है कि इसको ऊपर चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो उनके ऊपर पाबंदी लगवाओ ना, वो क्यों नहीं लगवाई है? जवाब दिया, फिर एक बंदे को भी जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरह का पैमाना तुम बना के बैठे हो ना, इस तरह तो फिर जो जो जवाब उन्होंने दिया सनाउल्लाह अमृतसरी ने वो भी गलत दिया है, वो भी नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने पढ़ा है तो जवाब दिया है ना, तो फिर पढ़ने का हक हर मुसलमान को है, हर बंदा पढ़े, हर बंदा तहकीक करे, हर बंदा जवाब दे। चलें, शुक्रिया आपका, आ गया बयान, मेहरबानी आमिर भाई। मैं अगर बड़े आसान अल्फाज जवाब देने दे इसकी तुम का आप एक मिनट मुझे जवाब देने दे। लीम साहब आप मॉडरेटर हैं, आमिर आपको पहले भी साहब, मैंने रिक्वेस्ट की आमिर है कि साहब इसकी इस तुम महफिल तकरार को जरा रोक के रखें। आमिर साहब इस महफिल में अकेले मुझे आपके जवाब आप मुखातिब देने की देना। गुफ्तगू नहीं हो रही। आमिर साहब आपने यहाँ पे कितने लोगों ने इनकी बात समझी है? डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं होता, सुन यार हर लें। बात पे उसने आमिर इस साहब का जवाब बंदे देना की लाजमी बात नहीं है, को ऐसे बात समझा है, अब फॉलो इसको किया है, वो हम क्या कहना कंक्लूड चाह कर रहा रहे हैं है? ना, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं इस टॉपिक को, प्लीज। लाजमी नहीं तो आप जवाब दे दें। अगर गलत बात कही है, अगर उसने गलत बात कही है तो आप जवाब दे दें, मैं खामोश हो जाता हूँ। जी मैं जवाब खामोश दे हो देता जाता हूँ। हूँ। जी जकरिया मैं साहब आप जवाब दे जी दें, जी क्या बात वो कर रहा है बंदा? मैं साहब जी हाँ। साहब को ये दरख्वास्त करूँगा कि गुफ्तगू करते हुए मद्दे मुकाबिल का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के फरमान के मुताबिक कि दूसरी कौम खा वो दुश्मन भी हो, उनके मुअज़्ज़िज़ीन की आपने अदब और एहतराम करना है, उनकी ताज़ीम करनी है आपने। तो बराए करम आप गुफ्तगू करते हुए इस हदीस से नबी में आए हुए फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उसकी अताअत में ख्याल किया करें। ठीक है जी, मैंने इनको नसीहत कर दी है, मुझे उम्मीद है कि आइंदा वो इस बारे में बहुत ख्याल करेंगे।
नहीं वो ठीक है, किताब के बारे में जो उन्होंने कहा है, आपको भी समझ आई है बात को, मैंने क्या कहना किताब चाह के रहे बारे हैं? में जमात अहमदिया के उसूली मौक़िफ़ एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा बयान कर दिया। अगर आपका दिल करता है कि किसी बंदे की बात पकड़ के आप झगड़ा जारी रखें तो आपको ये महफिल मुबारक हो। फिर हम चलते हैं, क्योंकि ऐसी बात का फ़ायदा कोई नहीं। ज़करिया साहब, अगर आप ऑथोराइज पर्सन हैं तो आप इनको खामोश करवा दें, भाई मैंने मौक़िफ़ दे दिया, ये सबका मौक़िफ़ है। तो वो अलग भाई मौक़िफ़ वो दे रहे हैं, हर आप कोई अलग अपनी मौक़िफ़ अपनी दे रहे हैं, ज़ाती मसला तो ये कैपेसिटी है में ना। आया हुआ है। और यहाँ पर बात जब चूँकि हो चुकी, एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा हो चुकी, मैंने मिसाल दे दी, मैंने उसूली मौक़िफ़ के अलावा जमात की एक स्टांस की, एक एक्शन की आपके सामने मिसाल दे दी कि आपसे ही बात करते हुए एक बंदे की जो भी गलती उसकी थी उसके जवाब में क्या एक्शन हुआ। उसके बाद वो बंदा सरेआम से आज 4 साल हो गए या 5 साल या 6 साल हो गए गायब हो गया। उसका जमात से ताल्लुक़ नहीं, जमात ने उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, उसको इखराज कर दिया, ख़त्म हो गया मामला। आपको पता है इस चीज़ का। फिर अगर आपका दिल शरारत करने को कर रहा है तो करें, हम क्या कर सकते हैं। किसी शरीर को भला किसी ने रोका भी है, वो खुदा के ज़िम्मे होता है, खुदा उसके साथ जो मर्जी सलूक करे। कतन नहीं मैं चाहता शरारत करना ज़करिया साहब, लेकिन इन बंदों के खिलाफ अगर कोई एक्शन होगा और लोग देखेंगे, मुसलमान देखेंगे, तो आपके मौक़िफ़ की तय अच्छा यार, मैं कि आप सही कह रहे थे, लेकिन अगर ये सिर्फ गोंगलुआ तो मिट्टी लाना नहीं नहीं, निकाले। हमारे यहाँ एक्शन या चीज़ें इस तरह से नहीं होती जैसा कि आप सोचते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगला उसका क्या रिस्पांस देता है, क्या उसका सिस्टम होता है, कौन उससे बात कर रहा होता है। एक तरीक होता है ना, एक निज़ाम है। आपकी तरह थोड़ी है कि आमिर नज़ीर ने क्या दी थी, तलवार लेके ताउन ला दो, ऐसे नहीं हो सकता और होता भी नहीं है। ठीक है, ये खुदाई जमातें हैं, अल्लाह ताला के हुकूक, उसके अहकाम, उसकी शरीयत, उसकी हुदूद के मुताबिक हर काम हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा मुझे इजाजत अगर दे दें, बहुत एक मिनट शुक्रिया कुछ डॉक्टर नहीं होता। साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है ना ये जो 2 चीज़ें आपने की हैं, एक तो आपने कंडेम किया है अभी साहब जी के कुछ अल्फाज चलें, दुरानी गुफ्तगू हो जाती है, लेकिन उससे पहले जो आपने की है उस किताब के हवाले से, तो इससे दिल खुश हुआ है, आपकी इज़्ज़त और बढ़ी है। तो इंशाल्लाह मज़ीद आप जो है ना इसको कंट्रोल रखें ताकि इस तरह की कोई वाक़या दोबारा ना हो। तो अलीम भाई। यूसुफी साहब 30 सेकंड मुझे दीजिएगा। जी जी। बहुत शुक्रिया यूसुफी भाई। यूसुफी भाई, बात ये है कि बात को जितना खींचेंगे चीगम की तरह, उतना वो खींची जाएगी। डॉक्टर साहब ने 2 टोक क्लियर कट मौकफ और बात कह दी है। ये बात पहले भी डॉक्टर साहब ने की थी, लेकिन आपने तब भी आप लोगों ने गोल, मैंने की, स्टेरियल ने की, तल्ला साहब ने की, इवन के ताहिर अहमद साहब ने भी इन्हीं अल्फाज में की। लेकिन अगर बार बार बात की जाएगी ना तो बंदा चिढ़ भी जाता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि मैं आसान अल्फाज में समझा सकूं। जो मेरे प्यारे दोस्त साहब जी बात कर रहे थे, वो आधी बात कर रहे थे और वो दुरुस्त फरमा रहे थे कि किताब लिखना और उसकी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने वो काम ठीक किया है, इस बात से इख्तलाफ नहीं है। बात जो अगला हिस्सा है बात का, वो गालिबन उनको पता नहीं है, उनको सियाको सबाक से वाकफियत नहीं है। इतनी बात ही, बाकी आधी बात जो वो कर रहे थे उस पर बार बार बहस करना मुनासिब नहीं है। ये उनको या तो पूरी बात पता हो तो फिर वो इस पे बात कर सकते हैं। ये बात चूंकि हम खत्म कर चुके हैं तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से, तो शायद उनको इसलिए पता नहीं है बात का और उन्होंने कोशिश नहीं की बात की। वो बात भी उनको समझा दी जाएगी, वो समझ जाएंगे। इतनी सी बात है, इससे आगे मुझे बात कोई जवाब नहीं अर्ज है, ना करना इससे है, कोई पीछे बात कोई नहीं है, ना इससे कोई पीछे बात। मुझे जवाब अर्ज करने दे। आपकी तरफ से ये बात खत्म हो गई होगी, आपने गोंगलों से मिट्टी झाड़ दी होगी, हम तो इसको खत्म नहीं समझते। अगर इन लोगों का इखराज नहीं होता आपके ग्रोह से, तो हम तो इसको खत्म नहीं समझते। हम तो ये पूरी दुनिया को, तमाम मुसलमानों को पैगाम दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से कि इन्होंने मिर्जा साहब के दिफा में राजपाल की किताब पढ़ के सुनाई है और ये पढ़ के सुनाएंगे दोबारा भी। अगर तुम मिर्जा साहब को गाली दोगे, ये राजपाल की किताब से गाली निकालकर तुम्हारे नबी को देंगे। आपका 1-2 बंदे का 4 बंदों का मजम्मत करना अच्छा अमल है, लेकिन टीम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, सिग्नल इसको मजमूई अमल नहीं करार दिया जा सकता। हम आपकी इस बात से कतन मुतमिन नहीं है कि 3-4 लोगों ने गुड कॉप और 3-4 लोगों का बैड कॉप है। अभी अच्छा जी, यहाँ पे आमिर नासिर साहब भट्ट कह आमिर गया साहब है। एक सेकंड, आमिर साहब मुझे छोटी सी बात बता दें। मैं चूँकि मामला क्लियर करने के लिए मुझे भी दाएं बाएं हाथ पाँव मारने पड़ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो किताब जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मलून किताब का, क्या ये किताब किसी ब्रॉड में पढ़ी गई है? हरफन या लफ्ज़न को इसके जुमले नकूल हुए? लफ्ज बलफज लफ्ज बलफज पढ़ के सुनाई है सलीम मीर ने, लफ्ज बलफज अशार वो गंदे उसने पढ़ के चित चित के। जी जी, आपके पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग है?
मेरे पास नहीं है, किसी और साथी के पास रिकॉर्डिंग है, मिल हाँ जी, जाएगी किसी के रिकॉर्डिंग। पास है तो जरा मुहैया कीजिए, जब तक वो रिकॉर्डिंग नहीं आ जाए आई थिंक अली साहब के पास रिकॉर्डिंग है। चले जिसके पास भी है वो रिकॉर्डिंग मुझे प्लीज़ भेजें। उस वक्त तक जब तक कि रिकॉर्डिंग मौजूद ना हो उस वक्त तक खामखा एक ऐसे मामले को गायब में बैठ कर हवा बना देना और फिर अपनी ब्रॉडों में जाके ये ऐलान करना कि जी फलाना मामला जो है वो नाउज़ बिल्ला जी ठंडा हो गया, उसको ठंडा नहीं होने देना, इस किस्म की शोला बयानियाँ करना। तो इनको ये पता होना चाहिए कि ये जहाँ पे रहते हैं जो इनके हालात हैं और तो किसी को कुछ हो ना हो, इनको बहरहाल कानूनी जो है ना वो नुकसान हो सकते हैं। कानूनी आपको नहीं कानूनी करनी चाहिए। चाराजोई का सामना करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, करेंगे कोई बात सामना नहीं, इंशाल्लाह। आप करेंगे, कर दें कोई केस मेरे पे, कोई मसला हेट स्पीच का मेरे पे मुकदमा कर कोई दें। मसला ये किताब 3 मुल्कों में बैन है, और वो मेरे पढ़ के प्यारे सुनाई है 300 जिसने, से यूरोप 150 कोई 200 चीज़ बंदों ने के सुनी है, रिकॉर्डिंग कोई मौजूद है। कहाँ बैन है? और आप कहते हैं गुड कॉप बन के, आप कहते हैं लेपापति हो गई, छाड़ दो गल नू। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। मैं तो सबूत मांग रहा हूँ आपसे, मैं रिकॉर्डिंग मांग रहा हूँ। आप रिकॉर्डिंग प्लीज दें ताकि सबूत जो अपने आप लोगों बात से कर रहे हैं मांगे, उसको सबूत अगर दें उन्होंने ना। इनकार किया हम रिकॉर्डिंग देंगे, आपने लोगों से पूछे वाला। हाँ जी, मैंने पूछा है, इसीलिए मैं आया हूँ दोबारा, दरमियान में मुखल हुआ हूँ आपकी गुफ्तगू के जनाब, कि मैंने ये इसीलिए आपसे दरख्वास्त की है कि मुझे रिकॉर्डिंग दीजिए कहाँ पर उस किताब को चित के पढ़ा गया है ताकि उसका फिर कोई सद्देबाब किया जा सके ना। मैंने तो हलफ दे दिया रिकॉर्डिंग भी आपको कि मैं मिल उस महफिल जाएगी, में क्या मौजूद आपके नहीं लोगों था, ने ना इनकार मुझे कर पता है, दिया ना है? मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है। अब तक तो हम फर्जी ठीक है, मैं बातें कह रहा सुन हूँ, रहे हैं। नहीं, फर्जी नहीं है बातें। तल्ला साहब से आप पूछ ले, रिकॉर्डिंग उनके लाए सामने ना हलफ लिया मोहतरम, गया है। मैंने कहा तल्ला मेरे साहब मोहतरम, ने हलफ लिया है उस ये बंदे से हलफ तो जिसने अलीम साहब ने किताब भी लिया था कि आपके साथ किसी ब्रॉड पे बैठ के बात नहीं करेंगे। बैठे हुए हैं क्या वहाँ पे। हलफ तो अलीम साहब ने भी लिया था कि वो आपके साथ कहीं बैठ के बात नहीं करेंगे। किस बात का हलफ लिया था? अलीम साहब ने और मलिक तल्ला साहब ने कि आपस में कहीं फैसला किया था कि हमने आमिर रज़ी से गुफ्तगू नहीं करनी। मुझे नहीं हलफ पता इस नहीं था बात का, ये भाई नहीं पता होगा। साहब, हलफ ठीक है, नहीं था। वो ये बात ये थी कि कल तक थी, कल दोस्त भी तशरीफ ले आए थे कि अगर ये हमारी इज्जत का ख्याल नहीं करेंगे हम ऐसी ब्रॉड पे नहीं जाएंगे, ये ठीक है। बात थी। हाँ हाँ, जो भी था बात हुई ना। अब बात ये है जनाब कि आमिर रज़ी साहब, अब तक जो बातें हैं बड़े अरसे से मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आज ये एहसास हुआ है पहली दफ़ा कि आप बगैर सबूत के कर रहे हैं। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि भाई रिकॉर्डिंग बगैर लाएं। सबूत के कर रहा हूँ, आपके बंदे मुनकर है इस बात से। जी बिल्कुल बंद करें। ठीक है, अच्छा, आप वो कहते हैं हमने राजपाल की किताब नहीं पढ़ के सुनाई। भाई आप सबूत लाइए। इस्लामी नहीं, मैं उसूल सबूत में पेश करूंगा। बस पहले जब आप करेंगे बयान दे फिर दें बात कि करेंगे। आपको ये कहा गया। जब आप नहीं, सबूत पेश आपको ये करेंगे, जिक्रिया साहब, क्या आपको ये कहा गया है कि हमने राजपाल की किताब पढ़ के नहीं सुनाई? हाँ मुझे दोस्तों की तरफ से यही कहा गया। अभी मैं तल्ला ज़हूर मलिक साहब को बुलाता हूँ, अभी आते हैं, वो आपको बताते हैं कि कौन कौन सी किताब पढ़ी गई है। वो अभी आगे हैं बताते तल्ला आगे हैं तल्ला साहब। मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए क्योंकि हैं। हेलो, एक आगे जगह से तल्ला कुछ नहीं साहब, होगा। तल्ला ज़हूर मलिक साहब जवाब दें भाई, कौन सी किताब पढ़ के वहां पे सुनाई गई है? हम बात जो है वो ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਚੜਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। जी जी, आप इधर नहीं है ना, माफी मौजूद है ना, ऐसे जवाब दियो, किताब केड़ी पढ़ी गई है उत्थे? आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है, आवाज आ रही, ड्रामा बंद करो, जवाब दो, केड़ी किताब पढ़ी गई उत्थे? तुसा हलफ लिया सी अपनी बराड़ दे उत्ते बंदे को मेरे सामने। आमिर साहब गल इत्थे मुक दी है, सबूत ले आओ एक ते मिनट, गल एक मिनट, करांगे। एक मिनट, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਦਿਓ, सच्ची गल करो। बिल्कुल जी, उन्होंने पढ़ी है जी, पढ़ी है। मुझे अल्लाह ताला की आयत याद आ गई है कुरान में, जब गवाही दी जाए। नहीं, एक मिनट याद तो आ गई है, मुझे ये बताएं कि आपने सुनी है खुद? जी मैंने नहीं सुनी जी, अल्लाह ना करे मेरे पास ऐसे कान हो कि मैंने सुनूं। पर जिस बंदे ने पढ़ी है उसने शहादत दी है मेरे सामने कि हाँ मैंने पढ़ी है। नहीं देखें, इस्लामी उसूल ये है कि अगर कोई अपनी गलती का कहीं पे अनजाने में किसी हवाले से अगर वो इकरार भी करता है तो वो काबिल मुआखज़ा नहीं होता, वो सबूत नहीं होता। ठीक है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे सामने मौजूद है। अगर तो उसने एक दफ़ा की बात कर दी है, अच्छा वैसे
I know men on this app are actually like ना ये तो गवाही आपको मिल गई डॉक्टर अल्लाह, साहब की किताब सुभान पढ़ी गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है जी, बहुत जिक्रिया शुक्रिया। साहब, क्या ही बात है, मान गए हैं जी ये दोनों। तो आपने एक्सेप्ट कर कसूर लिया। की बात है, ये तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। इकबाल असूल की बात ये है कि उसने अनजाने में, इकबाल जुर्म जो है वो इकबाल हद जारी जुर्म, करने के लिए जरूरी नहीं है। इकबाल जुर्म एक बंदा कर रहा है, उनके लिए वो अनजाने में, सबूत नहीं है। वाह वाह, उनके लिए वो सबूत नहीं है। अनजाने में किया ना, उन्हें अनजाने में कर दिया। भाई उसने क्या क्या इकबाल जुर्म कर दिया उसने, पता तो लगे इन्होंने क्या सुना है, क्या पढ़ा, पूछो बयान तल्ला करें साहब ना, नो, पूरा बयान दें। तल्ला साहब नो करो सवाल, आमिर साहब तल्ला साहब नो सवाल करो। भाई एक बंदे की आवाज आई है कि उसके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, बस बात खत्म हो गई। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अच्छा एक मिनट डॉक्टर पर साहब, गवाही एक मिनट मौजूद है डॉक्टर यार, साहब, सारे आमिर ना भाई, बोलो, आमिर सारे ना बोलो। एक मिनट शार्प शूटर भाई, आपने क्या बात करनी है? मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सारे चुप हो जाए, आप बताएं क्या बात है। एक मिनट अलीम भाई, अलीम भाई एक मिनट जी, शार्प शूटर भाई। आजम सैफी ने भी पढ़ी है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं अभी लगाता हूँ। उसका किसी को नहीं पता, लेकिन वो भी पढ़ता रहा है। चलें आप मेरी बात सुने, रिकॉर्डिंग जो है ना वो आप पर्सनल में भेज दें। अभी रिकॉर्डिंग यहाँ पे ना चलाएं, सारे पढ़ देने पे, अभी ना चलाएं रिकॉर्डिंग, अभी ना चलाएं। निडो भाई बहुत शुक्रिया आपका, अभी ना चलाएं। अलीम भाई आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो ये बात है ये किसी फोरम पे उठाई जा चुकी है, तो मेहरबानी करें इस बात को इधर डिस्कस नहीं करें ज्यादा। ये बात ऑफिशियल फोरम पे चल रही है। हाँ जी आमिर साहब, यार माइक बंदे मुकरन लगे ने, बंदे कोई मुकरन लगे ने, कहते ने सी पढ़ी नहीं। हाँ जी, चूंकि डॉक्टर साहब ने वो बात नहीं सुनी, डॉक्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पहले भी एक दफा ये जिक्र किया था और हलफ भी दे चुके हैं कि उनको नहीं पता। ये बात डॉक्टर साहब की ठीक है, और ये बात किसी फोरम पे पहुंच चुकी है और वहां पे ये बात चल रही है। तो मेरे ख्याल में ऐसे बात करके बार बार आज हमारा जो मकसद था वो तल्लुकात बेहतर करना और खुशगवार माहौल में बात करना था, तो उस तरफ हम जा रहे थे, लेकिन तलखियां जो हैं वो ज्यादा मेरे ख्याल में बढ़ रही हैं। तो वो जो अमर जनीस साहब आपका का जो पॉइंट था, उस पे मैंने, तल्ला साहब ने, डॉक्टर साहब ने, स्टेरियल साहब ने, सारे बंदों ने उस हद तक जो के जिस नीयत से उसको हमने शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब आप लोग मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ बात खींची जा रही है। नहीं, कतन नहीं खींचते हम, वो एक्शन चाहते हैं जो जिससे इन लोगों का आपसे लैदगी का सबूत मिले कि इन्होंने जो जुल्म किया आप इनके साथ नहीं है। बाकी सारे बंदे तो उनके साथ हैं, आप 4 बंदों ने मजम्मत की है, अप्रिशिएट करते हैं आपको, लेकिन बाकी सारी कौम तो उनके पीछे खड़ी है। लेकिन डॉक्टर साहब जिस बंदे ने आपको रिट्रैक करने की कोशिश की है ना, गलत बयानी जिस बंदे ने आपको की है, मैं सिर्फ वेट कर रहा था, लेकिन आपको मैं बता दूं इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है हुजूर। चलें आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दें। उस बंदे ने गलत बयानी की आपसे, उसने आपसे झूठ नहीं बोला, खैर, आपको मैंने पहले भी कहा कि रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, अगर मैं वो शायद प्रोवाइड कर दूं अगर कोई मुझसे वो मांगे। ये बात नहीं है, वो बात क्लियर हो चुकी है, लेकिन वो एक बच्चा था, उसकी नादानी थी, उसने वो बात की, वो उन्होंने जो दूसरे मीर साहब ने पढ़ दी, ये चीज काबिल मजम्मत है। इतनी सी बात है। अब पढ़ना जो है अपने घर में बैठ के पढ़ना और जवाब देना ये बुरा नहीं है, ये भी मेरा एक मौकफ है। ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ठीक किया, अगर इस नीयत से पढ़ी जाए कि जवाब देना है, ये बात जो है ये ठीक है, जवाब देना चाहिए, लाखों में देना चाहिए, करोड़ों में देना चाहिए। अब तल्ला साहब का भी मौकफ ले लेते हैं। अलीम साहब रिकॉर्डिंग दे दें मुझे कम अज कम दें, ताकि मैं तो साहब की लिखने लगे आज सनाउल्लाह अमृतसरी ने किस हक से इसका जवाब दिया है। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब तो ये भी सवाल करने लगे आज थल्ले साहब साहब जी को आधी बात पता है, वो उसमें अपना मौकफ दे रहे हैं, वो इतना मौकफ ठीक दे रहे हैं आधी बात तक। लेकिन मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, उनको पूरी बात का नहीं पता। कोई दोस्त उनको पूरी बात समझाएगा तो वो समझ जाएंगे, उनको आधी बात पता है। अलीम, लेकिन आप जो वाइट वॉश करने की या लॉन्डर करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होनी, आपको एक साइड पे खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं, अब दोनों साइडें नहीं रख सकते एक बैक वक्त। कौन लॉन्डर कर रहा है? किसने कह दिया जी कि हमने कोई लॉन्ड्री खोली है? ये डॉक्टर साहब भी लॉन्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। अलीम भाई आप जो है, आपने खुद ये इस पे मजम्मत की है। मैंने बात सुनी है आपकी, मैंने आपकी बात सुनी है। काज़वी मैंने जो भी आपने फरमाया है मैं वो बात का कंडेम किया है। आप वो आधी बात जो है पहले बात हो चुकी है। मुझे पता है मलक ज़हूर साहब जनाब, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। मुझे पता है उन्होंने कंडेम किया, मुझे पता है। अमृतसरी ने किस हक से वो उस किताब का जवाब दिया था, क्या वो हक दूसरे मुसलमान भी रखते हैं या नहीं? भाई आपको तलत भाई की क्या तकलीफ है? अगर तकलीफ है तो मुझे बताओ,
मैं तुम जैसा नहीं हूँ कि मैं अपने खिलाफ जो चीज भी है साहब मैं ये आपसे कहूँ कि नहीं ये कह मेरे रहा, बंदों मैं ने किया है तो ये सवाल गलत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आप आपसे अपनी सवाल ही नहीं कर रहा। एडवाइस मैं अपने मोहम्मद पास सलीम रखो। ने कोई तकलीफ है आपको? वैसा मेरी सुन आवाज तो आ ले, रही मेरी होगी, बात तो नीचे सुन ले। मैसेज कर आप रहे हैं, अपनी आपको कोई नींद जाते तकलीफ जाते है हैं। तो मेरे साथ राब्ता करें, मेरा व्हाट्सएप भी आपके पास है मुझे नहीं भाई और यहाँ व्हाट्सएप पर भी चाहिए, आप मेरे मुझे साथ ऐड है। व्हाट्सएप नहीं चाहिए। मुझे इस बात का जवाब दी, मुझे इस बात का जवाब दे दें कि सनाउल्लाह अमृतसरी ने किस हक से उस किताब को पढ़ के बिल्कुल ठीक किया है, मैंने कहा उन्होंने बहुत तो अच्छा वो काम हक किया, दूसरे जबरदस्त। मुसलमानों का भी है किसी या का नहीं है? जवाब देना इस और बात का उसके जवाब बदले दें, में वो हक दूसरे ये मुसलमानों किताब में क्या? पढ़कर जवाब देना, ये तो बहुत इल्म की बात है। हाँ, उनके तो अंदर मोहम्मद ये हक वसल्लम दूसरे की मुसलमानों में इज्जत है के या नहीं लिए है? गैरत थी, इसलिए उन्होंने हाँ, जवाब तो दिया। ये हक दूसरे मुसलमान इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिस हक से उन्होंने जवाब दिया है? जी आप क्या कह रहे हैं? मुझे सवाल नहीं समझ आई आपकी। मैंने कहा सनाउल्लाह अमृतसरी ने किस हक से उस किताब को पढ़ के उसका जवाब दिया था। जिस जी जी हक से उन्होंने पढ़ के उसका जवाब दिया था, क्या वही हक दूसरे मुसलमान वो इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। अगर किसी को ये कहा जाए कि तुमने हमारे नबी, हमारे खलीफा के खिलाफ जो किताब लिखी हुई है साहब वो मैं पढ़कर अभी सुनाई, तने साहब सुने, मुझे इजाजत ना दे देना, अभी कहानियां नहीं हिम्मत सुनाए, भी करे मुझे ना, कहानियां ना टांगों सुनाया पर करें। वजन डाला करें। जो बात पता है हो माँ रही है की ना, बात साहब करते जी, हो जो किसी मैं का हक जवाब हाँ नहीं आपसे सुनते? रिक्वेस्ट करूंगा, जो क्या हक हम्बली रिक्वेस्ट आपके करूंगा। और गुस्से सुनना में होगा। दूसरे मैं का कह रहा जवाब हूँ नहीं साहब जी सुना मुझे एक जाता? मिनट, मेरी बात साहब का जी जवाब चाहिए। मुझे फिर आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा, माजरत। आप देखें, बोल लेने दें उन्हें, आप कीजिएगा अपनी बात, जरा उन्हें बोल लेने दें। सर ना आपकी बात आएगी ना उनकी आएगी, प्लीज। ठीक है, जी तो मैं जमात अहमदिया का बंदा हूँ, लेकिन मेरा मेरा दीन ये कहता है कि जो सच बोलता है उसके, ये नहीं कहता कि अहमदी जो बात करे उसके साथ हो। ये आपकी अहमदियत होगी, मैंने ये अहमदियत कबूल नहीं की। मेरे अहमदियत जी मुझे ये कहती है कि हिंदू भी अगर सच्ची बात करे और अहमदी गलत करे तो अलल ऐलान कहो कि हिंदू ठीक कह रहा है, अहमदी गलत बोला। मेरी अहमदियत ये वाली है। तो ये बात किसी को कहना कि अगर तुमने हमारी किताब, हमारे खलीफों के बारे में जो इंसल्ट की गई है, अगर वो किताब पढ़ी तो इसके बदले में ये मैं किताब खुद पढ़ूंगा। मैं उस पर लानत डालता हूँ, उसकी शदीद शदीद जितने मेरे मुंह में अल्फाज हैं इतनी मजम्मत करता हूँ। आपकी बात जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये उसका जवाब मैं ये पूछ रहा हूँ कि सनाउल्लाह अमृतसरी ने जिस हक को इस्तेमाल करके उस किताब का जवाब दिया है, क्या वही हक दूसरे मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? इसका जवाब दें। इसका जवाब जी है जनाब कि अगर किसी हिंदू को ये दी जाए तो बिल्कुल ठीक है। अगर किसी मुसलमान को इसलिए कहा जाए कि मैं तुम्हें पढ़कर ये सुनाऊंगा, अगर तुमने हमारे खलीफों के खिलाफ लिखी हुई किताब इधर सुनाई तो मैं ये सुनाऊंगा, लानत डालता हूं मैं ऐसे लोगों पर। अच्छा, अगर आपको आज दिन तक उस किताब का नाम ही ना पता हो, और आपकी सर आपने मेरी सुन तो मेरी लें, अक्ल का अपनी इम्तिहान अपनी लेना बात है, तो सुनाएं। मेरे इल्म अगर का आपको वो पता लेना ही है नहीं कि है वो आपको ये लिखी पता है किसने या नहीं, है, ये नहीं पता है। उसके अंदर लिखा क्या है, आपको और पता मुझे ही नहीं है, माफ तो कर आप दो जवाब भाई, कैसे उस पर देंगे? वो कौन से रंग की है, कितने पेज हैं, मुझे इससे क्या सरोकार? क्या हाँ, तो मैंने ये आपको दावा जवाब किया है कैसे कि देना है? मैंने आपको किताब अलग पढ़ी तरह है? से कोई वही मैं साहिब होगा? जी, साहिब जी, मलिक साहब की बात 100% दुरुस्त है और यही ठीक है जमात डॉक्टर का भी साहब, वो जो मौक़िफ़ भी है। कहते हैं ना, आप उसको, मेरी बात सुने, अब वो जो भी कहते हैं आप हाँ, उसको लेकिन आप अप्रिशिएट करें, मैं बात का, मना नहीं आपकी करता, आदत है लेकिन बात को मेरी लंबा बात का और जवाब भाई जो है ना, आपकी बात का यहाँ वो तुक्के यहाँ की पे बंदा बैठा हुआ होने का, कि हर मुझे बंदा समझ नहीं देने आ रही का कि आप ये बात कर क्यों रहे हैं इस मौके के ऊपर। क्यों ना करूं? डॉक्टर साहब साहब मुझे जी मुझे ये आधी बताएं, बात कर रहे हैं वो आप, फिर किस साहब बात जी का आधी ढंढोरा बात पीट कर रहे रहे हैं? हैं, अहमद आधी नजीर बात साहब कर रहे किस हैं। बात का ढंढोरा पीटते हैं, ये आपके बताएं मुझे। मौक़िफ़ की हम तायीद करते हैं कि किसी भी बदनाम ज़माना ऐसी मलून किताब का जवाब देना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, देना चाहिए। ठीक है यहाँ फिर, तक बात दुरुस्त है। तो फिर ये लेकिन ढंढोरा किस बात का पीट रहे हैं? अहमद नजीर किस अगली बात का बात कर ढंढोरा रहे पीट हैं रहा है? भाई, आगे बात समझे, उर्दू में बता रहे हैं, सियाको सबाक अगली देखिए। बात ये है कि अगर कोई जमात अहमदिया के किसी अकारबीन में से किसी की कोई तौहीन करता है तो उसके जवाब में ये अमल दुरुस्त नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने किया है तो 100% गलत किया है। ये एक उसूली मौक़िफ़ है जो दे दिया जा चुका है, अब इसके ऊपर बात ख़त्म हो जानी चाहिए, ख़त्म, फुल स्टॉप, फिनिश। ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब उनकी तरफ से सिर्फ जवाब इस बात का चाहिए। आपको कौन है जवाब लेने वाले यार? आपने बयान दे दिया, बयान दें और जाएं। आपको जवाब कौन दे? वो क्यों दे जवाब आपको? तो फिर ये खत्म होगी डॉक्टर बात। साहब ये ढंढोरा किस बात का पीट रहे हैं? मुझे वो ये डंडोरा जो लो पीट रहे हैं उसका जवाब हो गया ना, असूली दे दिया, क्या मलिक साहब ने जवाब दे है डॉक्टर दिया। साहब? आप अपनी उसका तारीफ को असूली छोड़ दें। मौक़िफ़ ये है कि जमात अहमदिया के किसी भी अकारब की तौहीन के जवाब में
اس قسم کی میں تحریرات ابھی یا وہ کتابات ڈاکٹر کو صاحب میں پڑھا ابھی وہ نہیں جا بات کر ہی سکتا. نہیں رہا. ختم. جب میں وہ بات کروں گا پھر اس کا جواب مجھے چاہیے. تو وہاں تک مجھے تو اس اب بات جب کا جواب آپ آدھی چاہیے. بات کس لیے کر رہے ہیں پھر؟ یا محفل ہی نہیں ہے اس بات پہ کرنے کی، یہ تو کیوں موضوع ہی نہیں نہیں ہے؟ ہے. تو پھر یہ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں. او صاحب جی مجھے اجازت دیں، میری بات سن لیں. جناب ابھی آپ جو میں بات کر رہے یہ ہیں وہ میرے ٹھیک کر پیارے رہے ہیں، لیکن پیارے آدھی بات کر رہے ہیں. ملک صاحب ایک سیکنڈ، آدھی بات آپ کیا پیارے ہے؟ ڈاکٹر مجھے صاحب آدھی پوری بات توجہ ڈاکٹر صاحب ثابت آپ کر دیں تھوڑی کہ آدھی دیر بات یہاں کیا سے ہے. جائیں تو میں ان کو اچھا ذرا آنسر دوں. آپ تھوڑی دیر جائیں پلیز. آپ کا بڑا ہے تو مجھے عزت ہے، بڑا وہ چیز ہے، احترام ہے. مجھے کہہ رہے ہیں میں جی جاؤں. صاحب جی آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا تکلیف ہے جی؟ اچھا میرے خیال میں میرا سوال آپ کو سمجھ آیا ہی میں نہیں کہہ رہا ہے. ہوں آپ کو سوال پرابلم آپ کیا ہے، نا میں آپ پھر انگلش میں جواب کہہ دیں دیتا مجھے. ہوں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے یہ بتا. میں نے کیا ہاں ہے، تو وہ آپ بار کو بار پرابلم کروں میں گا، بتا دیتا روز ہوں. کروں گا، ہر بار جب آپ کروں کو گا. سوال سمجھ آ جائے گا نا آپ میں کو کہنا پرابلم آپ بھی سمجھ سوال آ کرنے جائے گی. والے کون ہوتے ہیں مجھ سے؟ تو پھر آپ جواب ہی نہ دیں. جن سے میں پوچھ رہا ہوں وہ جواب دیں. میری جو مرضی ہے میں وہ کروں گا. ہاں تو پلیز آپ اپنی ہر جو بندے مرضی کی ہیں آپ کی عزت جو اپنے مرضی ہیں ہاتھ نا میں آپ وہ ہوتی ہے. استعمال کریں. آپ اپنی عزت مجھے کو میری سنبھالیں، بات میں کا آپ سے جواب ریکویسٹ کرتا ہوں. اس کی بات عامر وزیر کی بات کا جواب تب بھی ملے گا جب یہ اس عامر بات کا نذیر جواب سچ دے گا. بولے گا اور میرا اگر توبہ نوز باللہ ہاں تو پھر سمجھانے آپ کے اس کی لیے بیعت کریں میرا جا کے خلیفہ جماعت احمدیہ غلط کو بات چھوڑیں اور کرے اس گا کی تو میں بیعت عامر کریں. صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. ہاں تو پھر اس میرا کی دین بیعت یہ کر لینا کہتا جا ہے، کے. اس میرا کی بیعت اسلام کر یہ لیں کہتا جماعت ہے. احمدیہ کو چھوڑ دیں. پھر وہ جو کیا کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. نہیں کون کر رہا ان کے ہے؟ میں اکابر نے اس اس بات کی بات کا کر رہا ہوں. جواب دیا تھا کس آپ حق سے دیکھیں دیا بات تھا. کو کیا وہ الجھائے حق نہیں. دوسرے مسلمانوں جو پہ ہے کہ بات نہیں ہو ہے؟ رہی ہے آپ اس تک محدود رہیں. طلعت صاحب میرے خیال میں میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یا ان اگر کے سمجھ اکابر آئی یا نہیں ثناء آئی اللہ امر بھائی آپ سری نے وہ سمجھائیں نہیں، کس ہمیں حق سے پتہ ہے. جواب ہمارے دیا تھا. آپ کو کیا بھی وہی پتہ حق چل دوسرے گیا، ہم اس مسلمانوں پہ ہے بات یا میں نہیں ہے؟ انوالو تھے، اس کے اندر ہمارے سامنے ہوئی ہے. یار یہ کیا بندہ ہے یار. یہ کیوں بس ڈرامے یہی بازی کر بندہ رہا ہے ہے؟ جو آپ میں کے سامنے ہے. سمپل ہے سمپل میں بات کر رہا ہوں. اس کا جواب مجھے دے دیں کہ وہ یار آپ ان کے جواب لینے والے کون ہو مجھ سے؟ میں نے کیا، میں نے اگر آپ کو اچھا تو نہیں وہ لگا دوسروں تو سے بھی جواب ٹھیک لینے کیا. والا کون ہے پھر؟ میں کہہ رہا ہوں جو آپ کو جواب اچھا لینے نہیں والا کون لگا ہے؟ میں نے ایک بار کروں 1101 بار ٹھیک کیا ہے. اب جو نہیں کرنا ہے کرو. دوسروں کو کٹہرے میں لا کے وہ جواب لینے والا کون ہے میں بھلا؟ نے تو کسی کو کٹہرے میں نہیں لے کے آیا ہوں. تو آپ سے بات کون کر رہا ہے؟ آپ اپنا میوٹ کر لینا. میں نے تو ان میں سے کیوں بات سننی میوٹ ہے. میوٹ کروں؟ رکھیں. سکر میوٹ رکھیں پلیز. باری باری ہاں بات تو کرنے آپ دیں. ان کو میوٹ کریں نا ذرا. ان کو میوٹ کریں ذرا. ان کو میوٹ کریں طلعت صاحب کو. ان سے میں جواب جی میں مانگ رہا ہوں. میں جواب مانگ رہا ہوں عامر نذیر صاحب سے. سیکر آپ میری بات سنیں. سیکر بات سنیں پلیز. میں سیکر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ مائک میوٹ کر لیں ورنہ مجھے مائک میوٹ کرنا پڑے گا آپ کا. اچھا جزاک اللہ. اچھا یار ایک منٹ معذرت یار. مجھے نا ان سے جواب چاہیے. یہ جو عامر نذیر صاحب ہے نا ان سے جواب چاہیے کہ ان کے اکابر نے کس حق سے جواب دیا تھا. کیا وہی حق دوسرے مسلمان استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ اپنا حق استعمال کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ان کو کوئی وحی ہوگی اوپر سے کسی بندے نے کوئی چیز لکھی ہے کوئی گستاخی کی ہے. یار یہ بندہ اس کا چاہ کے چیک کراؤ. بندے کو ہو سکتا ہے کچھ ہو گیا ہو. نہیں وہ اس کے چیک اپنے بندے کروانے جواب والا دے رہے تو ہیں، ہے. اس کو اپنے سمجھ آپ نہیں کو آ رہی. فاضل سمجھ نا. اس بات کا پہلے جواب دے. اس بات کا جواب دے. تو آپ کے اپنے بھائی آپ کو جواب دے رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں مجھے ان کا جواب نہیں چاہیے. مجھے ان کا جواب نہیں چاہیے. ان کا جواب نہیں چاہیے، میرا جواب چاہیے. ہر مسلمان کا حق ہے، فرض ہے. بلکہ اگر کسی ایک نے یہ فرض کفایہ ادا کیا ہے تو ساری قوم کا وہ محسن ہے، وہ محسن ملت ہے جس نے جواب دیا ہے. لیکن اگر کوئی اور اب بات پوری کرنے دینا. لیکن اگر کوئی اپنے اکابر کے توہین کے بدلے میں یہ راجپال کی کتاب پڑھ کے یہ بدلہ لیتا اور کہتا تم شہر صدوم پڑھو گے میں بدلے میں، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. وہ تو لعنتی ہے، دشمن رسول ہے. وہ تو نبی کا دشمن ہے، وہ تو اسلام کا دشمن ہے، تو آستین کا سانپ ہے. اور کوئی میرے لائق مجھے میرا جواب چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس کتاب کو پڑھ کے اس کا جواب دینے کا حق ہے یا نہیں ہے. وہ کیسے جواب دیں گے اگر وہ ان کو نام ہی نہیں پتا، اگر ان کو اس کتاب کا علم ہی نہیں ہے وہ کس نے لکھی ہے. وہ کیسے جواب دیں گے؟ کوئی اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی وحی کر دے گا کہ کسی بندے نے گستاخی کیا تو تم بھی اس طرح کتاب اللہ صاحب تسی سمجھاؤ. میرے تو بات ہے، میں کوئی سخت گل کرا جا تو اس بندے کو برداشت نہیں ہوئے گی. ایک منٹ یہ بندہ جان بوجھ کے ڈرامہ کر رہے ہیں، نہیں کیے. اینو تسی سمجھا لو. ایک منٹ عامر وزیر ثناء اللہ آپ یہ کہہ دو کہ ثناء اللہ امرتسری نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کے حوالے کوٹ نہیں کیے، ویسے ہی انہوں نے جواب دے دیے ہیں. ان کو کوئی الہام ہوا تھا؟
कहो। ओ भाई ये किसने कहा है कि वैसे ही कोड ये कर दी किसने है, कहा कही है? हुई है? दूसरे मुसलमानों ने कैसे जवाब देना है? मुसलमानों ने कैसे जवाब देना है? क्या कहना क्या चाह रहा है ये बंदा यार? नहीं, मुझे दूसरों समझ की नहीं आ रही बात तल्ला साहब। नहीं चुप कर जो तुसी मैं रोटी नु चोची नहीं आता। क्या वो छुपा रहे हो? नहीं क्या कहना क्या चाह रहे आपके हो? अंदर उसने वो बातें लिखी जो राजपाल ने लिखी। सनाउल्लाह अमृतसरी ने टिकटॉक पे जाके पढ़ के ना लोगों तो को सुनाई थी और इसलिए पढ़ के सुनाई थी कि अपने काबरीन का दफा कर सके। फिर जवाब दिया था, उसके बाद जवाब दिया था। उस वक्त किताबों का दाव था। उस वक्त किताबों का ओ जाओ जाओ, इस झूठ का इंज दफा नहीं होता, इस शातमियत का इंज दफा नहीं होता। वो बंद कर दे। असल बात ये है कि ये शातमियत पढ़ के किताबों का जवाब दिया जाता था। ओ भाई मेरी गल सुनो, मेरी इसीलिए तो गल मैं सुनो। तल्ला साहब से लड़ता हूँ कि तल्ला साहब अगर इसने पढ़ के सुनाई है तो ये काम तो मिर्जा साहब ने भी किया है। मिर्जा साहब ने यहूदियों की बातें ईसा अलैहिस्सलाम को पढ़ के सुनाई है, ईसाइयों को पढ़ के सुनाई है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज बना अगर इसको गलत कहना है मिर्जा साहब को भी गलत कहो, या फिर कादियानियत को छोड़ के इस्लाम कबूल कर लो। साबित कर रहा है। एक मिनट मुझे साबित कर, एक मिनट मुझे उसको पढ़े मुझे उसका जवाब दिया जा सकता है। कर साबित और ले जाओ इन्हें चुक के यार उसे अस्पताल ले ले जाओ जाओ। जो कि तेरा कवर पढ़ के उसका जवाब दे सकता है, दूसरे मुसलमान नहीं दे सकते। दूसरे मुसलमान नहीं दे सकते। और तुसें जवाब देने में पड़ी है टिकटॉक ते। तो उसने क्यों जवाब दिया था? तो उसने क्यों जवाब दिया था? हेलो हाँ देना जवाब। ठीक है कोई अहम भी जवाब देना नहीं भाई आप अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। ओ खुदा दा वास्ता जे जेड़े बंदे दी एक आप दा जवाब देना है। तू खुदा का वास्ता खुदा का वास्ता खुदा भी कुछ और ही है। मैनू मॉडरेटर जे मैनू एदे लज जवाब दिता ਤੁਹਾਡੀਆਂ चीखां निकल जानियां ने। देखिए दोनों मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आप देखिए अपनी बात पूरी तरीके से करते हैं, आपको पूरा मौका भी मिलता है, लेकिन ये तू तड़ा के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, तू तड़ा ना करें प्लीज। आप बात जैसे भी कर रहे हैं आपको पूरा मौका मिल रहा है, लेकिन ये तू तड़ा जो है ना ये एक मुनासिब चीज नहीं है। दूसरे मुसलमान इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? जवाब दे। और आप सवाल जैसा मर्जी करें, लेकिन ये तू तड़ा से करना है। ये तू तड़ा से परहेज करें। तुझे तो मुसलमान है ही नहीं, तुसें कदा हक इस्तेमाल करना है। बस अब ये आ गया। अब ये आ गया। जाओ दौड़ो जाके अपना काम करो। तुसी नबी दे दुश्मन हो, नबी दे दुश्मन हो। म्यूट रखे आमिर भाई, आप भी म्यूट कर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दा दफा करन वास्ते शर्म नहीं आती है। शर्म ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ देख लो इसकी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दा अच्छा आमिर भाई एक मिनट, आमिर भाई एक मिनट, आप भी आमिर भाई आप जरा म्यूट, आपकी मेहरबानी है बहुत। इस वजह से तो आज हमने ब्रॉड लगाई नहीं थी, इस वजह से तो हमने यहाँ पे आज इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन चलें बहरहाल जी तलक मलक साहब आप क्या कहेंगे? आप पहले बात कर रहे थे, आपको खामोश करवाया गया था। मैं भाईजान मेरे मेहमान आ गए, मैं मसरूफ हूँ, प्लीज आप बात करें। मसला नहीं तल्ला साहब जी, कोई और बात करना सारी चाहता है? कम्युनिटी कंफ्यूज है, सारे कंफ्यूज हैं। एक कहता सही किया, दूसरा कहता गलत किया। एक गुड कॉप एक बैड कॉप है, ड्रामा शुरू किया हुआ है। ये बुनियाद है इनकी। मिर्जा साहब कहते हैं मैंने यहूदियों की इबारतें पढ़ी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को जो गालियां यहूदियों ने दी हैं, मिर्जा साहब ने उनका नाम लेके गालियां दे ली हैं। इन्होंने राजपाल का नाम लेके नबी अलैहिस्सलाम को गालियां दे ली हैं। ये इनकी बुनियाद है। ये ड्रामा शुरू किया हुआ है। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब, तारिक भट्ट साहब। जी ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਇਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਬਲਾ ਕਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। अच्छा ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਏ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਊ ਤਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਊ ਤਰੋਂ ਦਾ ਖਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਕਾਪ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਕਾਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੈਡ ਕਾਪ ਹੈ। ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਦੂਮ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਨਤ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਫਲਾਣੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ
ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਫਲਾਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਭੋਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਹੀ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। लेकिन हमें वेट तो करना अगर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ वो ऑफिशियली वो कह रहे हैं जो उस पे काम हो रहा है हमें थोड़ा वेट ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। थोड़ा टॉपिक को हम चेंज करते हैं, बात को माहौल को थोड़ा अच्छा बात बनाते एक मैं हैं। करना चाहता हूँ। जी हाँ जी, बात करें ये है आप ट्रुथ सीकर, आप बात करें। हाँ जी, ये जो आमिर नज़ीर साहब है ना, ये मसला प्रॉब्लम ये है कि ये ना बड़ी मुनाफिकत से थोड़ा काम लेते हैं। नहीं ऐसी बात अगर आपने करनी है तो फिर आप नीचे बैठे लेके मेरी बात सुनिए। अगर आपने चले नहीं पर्सनल अटैक करना है, अगर आपने पर्सनल अटैक करना है तो फिर यहाँ पे अलाउ नहीं है। अच्छा वो गलत बयानी अच्छी बात करनी है, कोई इल्मी बात करनी है तो करें। स्पीकर साहब, आप वो बात जो है गलत कर रहे हैं। वो बात ये कर रहे हैं कि जो पढ़ेगा, जो एक शातिम ने किताब लिखी थी, वो किताब पढ़ेगा, उस पे वो गुस्ताख है। तो ये जो बात है, इस लिहाज से तो ये इनके अपने जो काबरीन हैं उन्होंने भी उनकी किताब पढ़ के ही जवाब दिए हैं ना। तो ये बात ये है कि आमिर नज़ीर साहब बात आधी क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये कोई तरीका सही, ये तो फिर धोखा दे रहे हैं ना लोगों को। आप मुझे 1 मिनट का मौका दें सिर्फ। कैसर भाई 1 मिनट यार, कैसर भाई 1 मिनट, एक मिनट नहीं साहब, 1 मिनट कैसर भाई, बात यहीं पे खत्म करते हैं ना, क्लोज करते हैं बात को। देखिए मौलाना सनाउल्लाह साहब ने नकल की है, साथ जवाब दिया है। आपने पढ़ के जो जवाब दिए वो जवाब हमें पेश कर दे, या ये ढकोसला बंद कर दें, ठीक है। साथ जवाब दें कि हमने ये भारत पढ़ी है, इसका जवाब ये दिया है साथ, फिर तो बात समझ आती है कि आपने जवाब देने के लिए पढ़ी है। लेकिन आपके पास जवाब नहीं आ रहा, सिर्फ भारत पढ़ी गई है, तो हमारा मौकफ दुरुस्त है। फिर हमारे मौके पे एतराज न करें, साथ जवाब पेश करें कि हमने ये जवाब दिया है भारत को पढ़ के। बात सिर्फ इतनी है कि आमिर नज़ीर यार तस्वीर चुप करो, तुझे 6 महीने का वादे भेजे, तुझे उसका जवाब नहीं बन पड़े, यहाँ पर जवाब नाटक करने लगे, हमें समझाने लगे, चुप करके बैठ। साहब इस तरह नहीं, नईम साहब आपकी मेहरबानी है, इस तरह नहीं, वो ये अंदाज नहीं ठीक। सॉरी अच्छा, मैं एक बात कर लूं, ट्रुथ सीकर में आपको बता दूं, देखिए उन्होंने बदतमीजी की, हमने उनको रिमूव कर दिया। बदतमीजी वाली बात तो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। ये जो किताब है ना, सीकर कोई भी आपने बात करनी, आपकी मेहरबानी है, आपने कम से कम इखलाकियात के दामन नहीं छोड़ना। हाँ जी, आप जो भी बात करना चाहिए आप करिए। दामन में ही बात पूछ रहा हूं। देखें ट्रुथ भाई, बात सिंपल सी ये हो रही है कि क्या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई अगर तौहीन करे तो क्या उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की इजाज़त है? बिल्कुल नहीं है। बस इसका तो इतना सिंपल सा पॉइंट है, ना लंबी ना चौड़ी। ये बात एग्रीड है, ये तो नहीं तो फिर आगे बहस बनती नहीं। वो यही बात उस वक्त से ये कि दोहराए जा रहे हैं हमारे भाई ला इल्मी। हाँ, वो नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन मैं आप सिर्फ इतना सा बताएं कि क्या जमात अहमदिया के किसी भी अकारब की कोई तौहीन करने वाला कैसा भी कोई बदबख्त इंसान हो, क्या उसके जवाब में जमात अहमदिया इजाजत देती है कि बिल्कुल भी नहीं, या निज़ाम जमात या हमारा दीन या हमारी गैरत इजाजत देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अंदाज में भी बिल वास्ता या बिला वास्ता तौहीन की जाए? तो फिर आपने ट्रुथ सीकर कंडेम किया जिन्होंने ये किताब पढ़ी? नहीं, ऐसे नहीं, गलत बात है। अगर तो ट्रुथ सीकर ने सुना है, मेरी बात सुने, अभी इस किस्म के सवाल, एक मिनट ट्रुथ सीकर खामोश रहिए प्लीज, ट्रुथ सीकर एक सेकंड, एक मिनट डॉक्टर साहब मुझे हाँ जी, एक मिनट प्लीज। आप लोगों को बात का चूंकि अंदाजा नहीं ना है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आमिर नज़ीर साहब जो बात इल्जाम हम पे लगा रहे हैं वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिसने भी किताब पढ़ी वो शातिम है। वो तो ये नहीं, ऐसे नहीं कह रहे, ऐसे भाई वो ऐसे नहीं कह रहे। बात आपको समझ पहले आपको बात पता नहीं है तो सीकर साहब आप बात करी जा रहे हैं। पहले डॉक्टर साहब की बात सुने, चुप कर। ठीक है, बात ये है मेरे प्यारे ट्रुथ सीकर भाई भी और बाकी भी जो अब आप नीचे तशरीफ फरमाए हैं, बात यह है कि आमिर साहब का इल्ज़ाम ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की तौहीन के जवाब में जमात अहमदिया जो है वो इस बात की इजाज़त देती है कि बिला वास्ता किसी और की किताब पढ़ के भी या किसी और अंदाज से भी नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
کی توہین کی جائے، نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام ہونے سے پہلے بندہ کو دنیا سے اٹھا لے۔ ایک بات، اسی ایک ہی بات کا اصولی جواب جو ہے وہ یہاں بارہا دیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بڑے لوگوں نے بھی یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا نہیں میرے منہ سے نکل گیا، لیکن جو سیانے لوگ ہیں وہ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اگر بولنا چاندی کی قیمت رکھتا ہے تو خاموشی سونے کی رکھتا ہے۔ خام خواہ لمبی بحثوں میں نہ پڑھیں، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اصولی موقف ایک دفعہ دیا جا چکا، 2 دفعہ 10 دفعہ دیا جا چکا۔ جہاں تک رہا کسی کے بندے کے اوپر الزام کی بات، تو بھائی وہ ختم ہوگی جب تک یہ ثبوت نہیں دیتے۔ یہ ثبوت دیں گے کہ وہ کتاب پڑھی گئی اور اس انداز میں یہ کہہ کر پڑھی گئی کہ ہم مرزا صاحب کی توہین کے جواب میں پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر اس پہ بات ہوگی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جس نے یہ کہا ہے اس کے ساتھ ہم نے آگے سے کیا کرنا ہے، کیا تعزیری کارروائی ہوگی یا کیا کوئی بھی کارروائی ہوگی، لیکن وہ ثبوت پر ہے۔ یہ وہ الزام ہے ابھی تک جو عامر صاحب کا اب تک ایک وتیر ہے، مانگنا چاہیے۔ ہاں جی، ہاں یہ جی، وہ ان کا ثبوت وہ مانگا جا پرووائڈ چکا کرنا ہے، چاہیے۔ وہ مانگا جا چکا ہے، جب تک وہ نہیں آتا آپ خاموش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خام خواہ نہ زیادہ سوال کرو۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، میں ایگری ہاں تو کرتا ہوں۔ بس پھر ہاں اب جی، آگے بات کرنے کی میں تو مزید پھیلانے کی یہی میرے منع پیاروں کر رہا ہوں ضرورت کہ نہیں ہے۔ ایسے ڈفرینٹ فورمز میں آ کے ہم لگے ہوئے ہیں بات چیت کرنے، اس کی جی ضرورت جی جی نہیں جی ہے۔ اسی لیے میں خاموش کروانے سب کو آیا ہوں کہ یار سارے لوگ خاموش ہو جاؤ۔ اصولی موقف ہم نے دے دیا ہے جماعت احمدیہ کا، اس کے بعد جو الزام آپ لگا رہے ہو ثبوت لاؤ تو بات ہم کریں گے، اور کریں گے ضرور، چھوڑیں گے نہیں، فکر نہ کرو۔ اور ذکریہ صاحب آپ کے بندے ثبوت دے رہے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے پڑھی ہے پڑھی ہے پڑھی ہے، آپ کا جب او تک ثبوت نہیں لاؤ گے ہم کچھ نہیں کریں بھائی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے۔ یہ طلعہ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے پوچھیں، ابھی آپ نے پوچھا انہوں نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ عامر نذیر صاحب یہی تو بات طلعہ صاحب نے سنا نہیں، طلعہ صاحب نے وہ جو لڑکا ہے جس کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، اس نے اپنے بیان کو بعد میں واضح کیا، اس نے کہا جی عامر بھائی آپ اپنا مائک ذرا میوٹ کر لیں تاکہ ڈاکٹر صاحب اپنی بات کر لیں، ڈبل ہو کے آ رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس کے متعلق طلعہ صاحب کا بیان ہے کہ اس نے اعترافی بیان کہیں دیا ہے، وہ اعترافی بیان کا کوئی ریکارڈ ہے تو لا کے دے دیں۔ اگر ایک بندہ حلفاً یہ کہہ بھی دے نا، خالی اکیلا ملک طلعت قرآن کی پکڑ کے بھی ہاتھ میں کہہ دے کہ فلاں بندے نے ایسے کیا ہے، تو قانونی شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ وہ جس لڑکے نے یہ جس کے متعلق یہ وہ ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اس سے خود بات ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نے وہ کتاب وہاں پر نہیں کھولی تھی، ہم نے ثناء اللہ صاحب کی کتاب کھول کے رکھی تھی اور دیٹس اٹ۔ ابھی تک مجھے کسی بندے نے یہ نہیں کہا، نہ کوئی ریکارڈنگ دی ہے کہ بھئی اس کتاب کو وہاں پر اس انداز سے پڑھا گیا ہو۔ طلعہ صاحب تو انوس منڈے کیا کیا سی؟ طلعہ صاحب ایک سیکنڈ، سوری ذکریہ صاحب، طلعہ صاحب تو انوس منڈے کیا کہ ذرا مائک کھول کے جواب دینا، تھوڑے مہمان تے آئے نے، اس کی تو ضرورت انوس نہیں منڈے ہے۔ کیا کہ تہاڈی براڈ دے اوتے نہیں اس کی ضرورت ایسی نہیں، اگر براڈ بھی تو ریکارڈ ہوگا۔ ریکارڈ ہے ریکارڈ نہیں، لیکن ابھی اس وقت ہاتھ میں ریکارڈ نہیں، ریکارڈ مل جائے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زندہ بندہ موجود ہے، آپ کے فروغ کا بندہ موجود ہے، تو جب ملے گا اگلی تاریخ ڈال دیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ حد نہیں ہوگی ویسے، نہیں حد ہے اس بات کی کہ آپ شعلہ بیانی میں اور آگ لگانے میں آپ کا ساتھ لگانے میں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ یکتاب ہو جائیں، افسوس ہے، آپ سے بڑے بڑے اعداد افسوس ہے، لگانے والے موجود ہیں۔ نہیں غلط بات کر رہے ہیں۔ افسوس آپ کو اس بات سے کہ آپ کی بات توڑ پہنچ نہیں رہی، نظر تمام فی الحال اس موقع پہ نہیں پہنچ رہی، صبر کر لینا۔ ذکریہ صاحب میری بات سنیں، دیکھیں مجھے سمجھ آئی تھی کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں افہام و تفہیم کرنے کے لیے، تو بات کا انداز آپ کہہ رہے تھے جی ہم اچھے انداز سے کریں گے وغیرہ وغیرہ، اب کرتے کرتے بات آپ جہاں لیتے ہیں تو آپ کی نیت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا محترم۔ اس لیے گزارش یہ ہے بڑی مؤدبانہ، یہ آپ خود کھینچ کر لے کے گئے ہیں کیونکہ آپ کے بندے کنفیوز ہیں، ایک کامدہ لیندے دی کرتا ہے، ایک کامدہ چڑھتے دی کرتا ہے، تو آپ کا ایک موقف ہے سب کا، تو یہ بات ختم ہو سکتی ہے۔ کر سکیں تو بڑی نوازش ہوگی، آپ اپنے دونوں اطراف جو ہے ان کو سب عامر بھائی سمیٹیں۔ ایک منٹ ذرا ان کو کر لینے دیں۔ کر لیں بات۔ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں، وہ ڈبل ہو کے آتی ہے آواز آپ کی طرف سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ عامر بھائی جی یوسف بھائی، میں تو اصول کی بات کر چکا ہوں، ایک دفعہ 2 دفعہ نہیں، بہت دفعہ دہرا چکا ہوں اس معاملے کو۔ دیکھیں آج کی محفل کا موضوع دراصل یہ تھا نہیں، اگر یہ موضوع ہوتا مجھے پہلے علم ہوتا تو شاید میں یہاں پہ نہیں آتا، وہ تو چلو اچھا ہو گیا کہ میں آ گیا اور ایک موقف بھی پتہ لگ گیا اور ایک انداز بھی بات کا ہو گیا، لیکن اب اس بات کو سمیٹا جانا چاہیے نا۔ کب تک ایک ہی بات کو 10 دفعہ وہ دہراتے جائیں گے اور اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی بندہ آ کے
جواب دینے کی کوشش میں کوئی نہ کوئی بات کرتا چلا جائے گا اور بات بڑھتی چلی جائے گی. اگر تو سمیٹنا آپ کے ایجنڈے میں ہے آج اس محفل کو تو اس کو سمیٹیے. یہ ایڈمن کا کام ہے, اس ہوسٹ کا کام ہے جو یہاں اس کو ماڈریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مجھے موقع ایک دیجیے گا چھوٹا سا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرنی. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اگر یہ بات کر لیتے ہیں تو پھر آپ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ریئلی سیریس ہیں, آپ نے مذمت کی ہے اس کے اوپر, تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسی حرکت کرے جماعت احمدیہ میں تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے, اور آپ کیا کارروائی اس کے اوپر میک شور کریں گے کہ وہ ہو. نظام کا کام ہے میرے پیارے, یہ بتائیں مجھے. ہمارا کام تو نظام کی اطاعت کرنا ہے. نظام کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کیا کرے گا. ٹھیک ہے, نظام کا مطلب ہے نظام کے اندر کچھ ان کے قوانین ہیں, ان کی چیزیں ہیں. اگر کسی کو ہوگا تو ہم کہیں گے بھائی یہ ایڈریس ہے, یہ فیکس نمبر ہے, یہاں پہ یہ ثبوت اپنا ثبوت کے اپنی شکایت لکھ کر بھیج دو, آپ کو بھی دے دیں گے. چلیں ٹھیک ہے, کام ختم. آپ اپنا